So many other students are still in the waiting room and they are waiting to join the class. So all are welcome. And hopefully you will accompany me throughout this class. And if you find anything difficult to understand, just let me know, okay? I will try my best to clarify that. Okay, let's begin. So you are the students from different batches who are doing this course with me, right? So the batches are 50A, 50B, 50C, and 50D, and 51A, B, C, D, 52A, B, C, D, and 53 A, B, C, D. Okay. So many batches and many students are doing this course this semester, summer 2022. Right. So Elizabethan period is a period which is also called the Renaissance period. Okay. Renaissance period is divided into smaller sections of period. One of which is Elizabethan period, which is the most important one, and in which period Shakespeare, Christopher Marlowe, and other prominent writers, okay, contributed in the field of literature, especially drama. Okay, so our major concern in this course is drama, Elizabethan drama. Okay, so which are related to our society and the people of the society. So first of all, we need to know about the historical background, then we will go to the text in the following weeks. So let's have an overview of today's lesson, live class. So in this lesson, you will have a brief description of the important aspects of the Elizabethan era, which is the period of Queen Elizabeth the First. And now the Britain is under the same name, same queen, but the second one, Elizabeth II. Okay, so this Elizabeth was the first one, and now the resembling name. That's why present Elizabeth is called the second Elizabeth. Okay, so the Elizabeth which we are discussing is Elizabeth I. So it includes the social, political, religious, and artistic implications of this time period, which while truly discussing the literary aspects of it as well. Okay, here you can see the portrait of the Queen Elizabeth. Queen Elizabeth I, Pratham Rani Queen Elizabeth, England, was daughter of King Henry the VIII. Ashtom Raja Henry Konna ছিলেন, She was ruler during the Elizabethan era. The era was named after her name, right? So she reigned for 45 years. Okay, 45 বছর তিনি শাসন করেছিলেন ইংল্যান্ড, একজন নারী হয়ে, তাই না? তো তারপরে ব্রিটেন আমাদের চাইতে 500 বছর এগিয়ে, কারণ এলিজাবেথেন এরা হচ্ছে 1600 সালের সময়। ওকে, 16th century, 16th to 17th century এর সময়ের ভিতরে। ওকে, 16th century from 1558 to 1603। তারপরে 16th and 17th century শুরুর কয়েক বছর পেয়েছিলেন, আর 16th century হাফ সময়টা পুরোই পেয়েছিলেন। ঠিক আছে, 1901 থেকে 1600 সাল এই সময়টাকে 16th century বলা হয়। আবার 1601 থেকে 1700 এটা হচ্ছে 17th century, right? So during her reign, the period was known as the Golden Age because of the many achievements made during the Elizabethan era. So তার এই যুগটাকে সাহিত্য, শিল্প এবং সংস্কৃতি সবকিছুর দিক থেকে বা পলিটিক্যাল দিক থেকে গোল্ডেন ইরা বলা হয়, স্বর্ণযুগ, right? So
The second half of the 15th century and the 16th century were turbulent age in English history. Turbulent মানে হচ্ছে অনেকটা তোমার আপসেট সময়, যে সময়টা অস্থিরতা থাকে, ঠিক আছে, আপস এন্ড ডাউনস এর মধ্যে দিয়ে যায় সোসাইটি। The 15th century, the Wars of the Roses, 100 years war বলা হয়। ইংল্যান্ড এবং ফ্রান্সের মধ্যে যুদ্ধ তখন লেগেই থাকতো, খণ্ডযুদ্ধ, ঠিক আছে, যেগুলোকে ওয়ার্স অফ রোজেস বলা হয়। The rivalry between two aristocratic houses of York and of Lancaster. যদিও এই ওয়ার্স অফ রোজেসটা আসলে ফ্রান্সের সাথে ছিল না, এটা মূলত ইংল্যান্ডের দুটো অঞ্চলের রাজাদের মধ্যে ছিল। তখনকার সময়ে আলাদা আলাদা অঞ্চলের রাজা ছিল আলাদা, ঠিক আছে, সম্রাজ্ঞী ছিল একজন, সকল রাজারা একজন সম্রাজ্ঞী, মানে কুইন এলিজাবেথ দ্য ফার্স্ট এর অধীনে ছিল। তো রাজাদের মধ্যে যুদ্ধ বিগ্রহ, বিভিন্ন মানে অঞ্চল দখল নিয়ে নানা রকমের ঝামেলা চলত। এই সময়ে ইয়র্ক এবং ল্যানকাস্টার অঞ্চলের রাজাদের মধ্যে যুদ্ধ ছিল। এই যুদ্ধগুলোকে বলা হয় ইতিহাসে দ্য ওয়ার্স অফ দ্য রোজেস, মানে গোলাপের যুদ্ধ, ঠিক আছে। তো যাই হোক, এটার একটা আলাদা হিস্ট্রি আছে, তো আমরা সেটা পরে জানবো। তো অফ ইয়র্ক এন্ড ল্যানকাস্টার ended with the victory of the Lancaster family, এবং এটা শেষ হয় ল্যানকাস্টার পরিবারের জয়ের মধ্যে দিয়ে এবং ইয়র্কের পরিবারের পরাজয়ের মধ্যে। When their distant cousin Henry Tudor claimed the throne, যখন তাদের এই পরিবারের ল্যানকাস্টার পরিবারের কাজিন, দূরবর্তী কাজিন হেনরি টুডর সিংহাসন দাবি করেছে। Right, so he was crowned as Henry the Seventh. তিনি তখন ইংল্যান্ডের, তখন ল্যানকাস্টার অঞ্চলের ইয়র্ক অঞ্চলের সপ্তম রাজা হেনরি হিসেবে ওনার সিংহাসন আরোহণ। So starting the Tudor dynasty, এবং তিনি, যেহেতু ওনার নাম হচ্ছে হেনরি টিউডর, তো ওনার উনি যে সাম্রাজ্যটা তৈরি করেন, যে ডাইনেস্টি মানে সাম্রাজ্য, ওকে, তো সেটাকে বলা হয় টিউডর ডাইনেস্টি, যেটা ইতিহাসে বেশ ভালোই পপুলার। Throughout the Tudor reign, এই টিউডর শাসনামলের সময় ইংল্যান্ড constantly fought with its continental neighbors, অর্থাৎ ওই অঞ্চলের যারা প্রতিবেশী তাদের সঙ্গে নানা রকমের যুদ্ধ বিগ্রহে লিপ্ত থাকত। Right. So the old aristocracy lost most of its wealth and power in the Wars of the Roses. So aristocracy মানে হচ্ছে সম্ভ্রান্ত যারা পরিবার, আগেকার সময়ে রাজা, রয়্যাল ফ্যামিলি, তারা এই যুদ্ধে তাদের অনেক সম্পদ এবং ক্ষমতা হারিয়েছিল। হ্যাঁ, so Henry VIII in the 16th century began giving titles to people from the middle class. মানে আমরা এখন যেটা পড়ছি এই হেনরির কথাটা, এটা মূলত এলিজাবেথের আগের সময়, ওকে, এলিজাবেথের আগের সময়, অর্থাৎ হেনরি VIII এর মেয়ে হচ্ছে এলিজাবেথ, ঠিক আছে। সো হেনরি VII, তারপরে হেনরি VIII, তারপর হচ্ছে কুইন এলিজাবেথ। So the old aristocracy lost most of its wealth and power in the Wars of the Roses. So Henry VIII in the 16th century began giving titles to people from the middle class. Okay, so মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষদেরকে টাইটেল দেওয়া শুরু করেন হেনরি VIII, মেকিং দ্য নিউ অ্যারিস্টোক্রেসি, এবং সেখানে একটা নতুন অ্যারিস্টোক্রেসি সোসাইটি তৈরি করে, ফেইথফুল টু দ্য কিং অ্যাবভ অল ইটস, অর্থাৎ যারা কিনা এদেরকে রাজাই বানিয়েছেন, এই মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়টাকে অ্যারিস্টোক্রেট, এবং এদেরকে এই জন্য বানিয়েছেন যারা তাতে রাজার বিশ্বস্ত হয়ে কাজ করে এবং সবকিছুর উপর রাজার বিশ্বস্ততাকে প্রাধান্য দেয়। Right, so the middle class was growing richer and more powerful. So সেই সময় হেনরি VIII, অষ্টম রাজা হেনরির সময়, অর্থাৎ যিনি এলিজাবেথের বাবা ছিলেন, তো এলিজাবেথের বাবা অষ্টম হেনরির সময়, তখন তাদের ক্ষমতা, লোকবল এবং তাদের সম্পদ সবকিছুই বেড়ে গিয়েছে, ওকে, সাম্রাজ্য বেড়ে গিয়েছে। So the communications revolution started with the printing press, এবং সাম্রাজ্যের ব্যাপ্তি বাড়ার দ্বারা সেখানে এক ধরনের প্রিন্টিং প্রেসের রেভলিউশন হয়, সংবাদ বা ইত্যাদি প্রচার প্রচারণার জন্য। Result is the fact that in 1600 nearly half of the population had some kind of minimal literacy, মানে জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেকই তখনকার সময়, মানে আজ থেকে 500 বছর আগের কথা,
সে সময় মানুষ এই যে অর্ধেক ইংল্যান্ডের প্রায় অর্ধেক মানুষই শিক্ষা, লিটারেসি বলতে শিক্ষা বোঝাচ্ছে এখানে, এডুকেশন আর কি, শিক্ষা নেওয়ার সুবিধাটা লাভ করে। ওকে, তারপর তখনকার সময় তো মানুষের শিক্ষা ব্যবস্থা ছিল না, প্রাতিষ্ঠানিক যে শিক্ষা ব্যবস্থাটা সেটা খুব রেয়ার ছিল। যাই হোক, এই রাজাদের সময় সেগুলো এক্সপ্যান্ড করা হয় এবং এই প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা মানুষ গ্রহণ করতে থাকে। So the spirit of the Renaissance began. Renaissance শব্দটার মানে হচ্ছে rebirth of learning, অর্থাৎ শিক্ষার যে নবজাগরণ। শিক্ষাটার আদি বিস্তার ছিল প্রাচীন ইজিপ্ট বা মিশরে, যেখানে হায়ারোগ্লিফিক্স অর্থাৎ প্রথম লেখার যেই অ্যালফাবেট এগুলো পাওয়া যায় সেটাকে হায়ারোগ্লিফিক্স বলা হয়, যেটা তোমরা অনেকেই জানো। ওকে, সো এরপরে শিক্ষার যে বিস্তার সেটা পার্সিয়া বা বর্তমান ইরান অঞ্চলে দেখা যায়। মানে ইতিহাস মানুষ যতদূর ধরতে পেরেছে সেই পর্যন্ত আমি বলছি, তার আগে কি হয়েছিল সেটা আমরা জানি না। এরপর শিক্ষা বিস্তারটা দেখা যায় হচ্ছে প্রাচীন গ্রিসে, রোমে, তারপর হচ্ছে এই শিক্ষাটা আস্তে আস্তে ইংল্যান্ডে আসে এবং ইংল্যান্ড থেকে ফ্রান্স, ফ্রান্স থেকে অন্যান্য জায়গায় সারা ইউরোপ তথা আমেরিকা এবং অন্যান্য সারা এশিয়া এবং আফ্রিকাতে ছড়িয়ে পড়ে। এখন পৃথিবীর সব অঞ্চলের মানুষই শিক্ষা গ্রহণ করছে। ঠিক আছে, তাহলে শিক্ষার যে বিষয়টা, রাইটিং যে বিষয়টা বা প্রিন্টিং প্রেস, এগুলো এলিজাবেথের সময় শুরু হয়। ওকে, এবং ভিক্টোরিয়ান ইরাতে এটা র্যাপিডলি গ্রো করে, যেটা আমরা গতকালকের কি ক্লাস ছিল, গতকালকের 19th সেঞ্চুরি, তাই না? 19th সেঞ্চুরি লিটারেচার, ভিক্টোরিয়ান লিটারেচার, সেখানে আমরা জানতে পারি অর্থাৎ ভিক্টোরিয়ান পিরিয়ডে প্রিন্টিং প্রেসটা ব্যাপক আকারে র্যাপিডলি গ্রো করে। যেটা শুরুটা হয়েছিল তোমার রেনেসান্স পিরিয়ড, অর্থাৎ বিশেষ করে এলিজাবেথের সময়, সেকেন্ড এলিজাবেথ। Okay, so access to education. Okay, the rising middle class had access to education, to read and write in their mother tongue, মানে মাতৃভাষায় তারা লিখতে পারতো, পড়তে পারতো, instead of Latin, and was becoming aware of endless possibilities and success that lay in trade and the new world. Okay, so তারা লিখতে পারতো, পড়তে পারতো। আগে একটা সময় ইউরোপের ধর্মীয় ভাষা ছিল ল্যাটিন ভাষা, যেমন আরব অঞ্চলে হচ্ছে আরবি ভাষা, তাই না? এবং যে যে অঞ্চলগুলো মুসলিম ইসলাম গ্রহণ করে সেখানেও আরবি, ফার্সি ভাষাগুলো প্রচলিত ছিল। মাতৃভাষা খুব একটা শিক্ষা প্রদান করা হতো না, বা মাতৃভাষা মানুষ শিক্ষা গ্রহণ করার সুযোগটাও পেত না। তো আস্তে আস্তে মাতৃভাষায় মানুষ ট্রান্সলেট করা শুরু করে, শিক্ষা গ্রহণ করা শুরু করে, সিস্টেম মডিফাই ইমপ্রুভ হয়। ঠিক আছে, সো সেই ওয়েতে ইউরোপে কিন্তু ল্যাটিন ভাষাটা হচ্ছে রিলিজিয়াস ল্যাঙ্গুয়েজ, এবং সেটা ল্যাটিন ভাষা অনেকের হয়তো মাতৃভাষা ছিল না, বেশিরভাগেরই ল্যাটিন যেহেতু রোমান বা ইটালিয়ান ভাষা। ওকে, সো সেই ভাষাটা আসলে সবাই পড়তে পারতো না, কষ্ট হতো। তো পরবর্তীতে যখন এই মাতৃভাষা ইংলিশে ইংল্যান্ডের মানুষদের পড়ার ব্যবস্থা তৈরি হলো, লেখা এবং পড়া, এটা তাদের জন্য একটা গ্রেট অ্যাচিভমেন্ট। ঠিক আছে, এবং নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচিত। ওকে, এবং ইনলেস পসিবিলিটিস, এবং মানে অসংখ্য তোমার সম্ভাবনা, সম্পদ এবং সফলতা, এগুলোর দ্বার উন্মোচিত। বিজনেস, ওকে, সবকিছুই আর কি, যোগাযোগ ব্যবস্থা। So in the 1530s, 1530 দশকের সময়, Henry VIII broke with Rome, অর্থাৎ তখনকার সময় রোমটাই মূলত পুরো ইউরোপকে ডমিনেট শাসন করত। রোমানরা প্রায় 1500 বছর, রোমানদের পরে পরবর্তীতে এই এলিজাবেথের সময় এসে কিন্তু বিশেষ করে হেনরি VIII তথা এলিজাবেথের বাবা, ওকে, যিনি রাজা ছিলেন তার আগে, তো এই রাজা অথবা সম্রাট, এম্পায়ার, তো তিনি 1530 দশকের দিকে রোম থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, অর্থাৎ নিজস্ব ভাবে, নিজস্ব কনস্টিটিউশন, নিজস্ব দেশের নিজস্ব সিস্টেম ডেভেলপ করে। ঠিক আছে, so in the 16th century there happened three influential historical developments. তো এই ষষ্ঠদশ শতাব্দীতে
তখন তিনটা বিশেষ প্রভাব সৃষ্টিকারী ঐতিহাসিক উন্নয়ন ঘটে। আর এই তিনটে ঐতিহাসিক উন্নয়নের মধ্যে হচ্ছে the Renaissance, the Reformation, and the emergence of England as a maritime power. ওকে, তখন ম্যারিটাইম বলতে হচ্ছে তোমার যে নৌযান বা নৌ চলাচলের যে ট্রান্সপোর্টেশন সিস্টেম, ওকে, নাভাল যে ট্রান্সপোর্টেশন সিস্টেম সেটাকে ম্যারিটাইম বলা হয়। তো তার মানে সেই সময় তো জাহাজ দিয়ে মানুষ এক অঞ্চল থেকে আরেক অঞ্চলে যাতায়াত করত। সেজন্য এই যাতায়াতটা যাদের যত বেশি রিচ ছিল তারা তত বেশি জায়গায় যেতে পারতো, ব্যবসা বাণিজ্য করতে পারতো, রাজনৈতিক, কমার্স, পলিটিক্যাল, সোশ্যাল, এডুকেশনাল সব দিকেই তারা তাদের যে ব্যাপ্তি সেটা প্রসারিত করতে পারতো। ঠিক আছে, তো এই হলো একটা বিষয়। আরেকটা বিষয় হচ্ছে যে রিফরমেশন, মানে সবকিছু এক ধরনের সংস্কার হয়, পুরনো জীর্ণতা শীর্ণতা বা কুসংস্কার বা যে জায়গাগুলোতে মিস্টেক বা ভুল ভ্রান্তি ছিল সেগুলো, সেই আইনগুলো নতুন করে আবার তারা সংস্কার করে। এবং রেনেসান্স হয়, মানে শিক্ষার যে নবজাগরণ। রেনেসান্স মানে হচ্ছে কি, রিবার্থ অফ লার্নিং। ঠিক আছে, মানে শিক্ষার পুনর্জন্ম বা পুনরায় শিক্ষাকে আবার রিভাইভ করা। ঠিক আছে। Okay, so the English literary renaissance, from the ascent of the House of Tudor to the English throne in 1660. So, এই ইংলিশ সাহিত্যিক যে নবজাগরণ বা রেনেসা, সেটা এই টিউডরের সময়কাল থেকে, টিউডরের যে পার্লামেন্টারি হাউস সেখান থেকে শুরু হয়। ঠিক আছে, 1660 সাল, যেটা এলিজাবেথের একটা গোল্ডেন পিরিয়ড ছিল। ওকে, তো সেটাকে টিউডর পিরিয়ড বলা হয়। এর আগের সময়টা এলিজাবেথ, মানে এটা এলিজাবেথের সমস্যার সাথে কানেক্টেড। ওকে, সো এবার আমরা দেখি রাজা কুইন, মানে রানী এলিজাবেথ দ্বিতীয় এলিজাবেথের সম্পর্কে কিছু বাস্তব বিষয়, ফ্যাক্টস। ওকে, Queen Elizabeth was born from King Henry VIII and Annie Boleyn. ওকে, মানে তার মা ছিলেন অ্যানি বলেন এবং তার বাবা ছিলেন রাজা অষ্টম হেনরি, ইংল্যান্ড। আর মাদার ওয়াজ বিহেডেড হোয়েন শি ওয়াজ এ বেবি, যখন তিনি একজন কন্যা শিশু ছিলেন তখন তার মাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়, মাথা কেটে ফেলা হয় যে কোনো একটা কারণে, বিকজ শি ওয়াজ অ্যাকিউজড অফ অ্যাডাল্টারি এন্ড ইনসেস্ট, কারণ তিনি অ্যাডাল্টারি এবং ইনসেস্টের দায়ে দোষী সাব্যস্ত হয়েছিলেন। মানে যেটাকে আমরা তোমার এক্সট্রা ম্যারিটাল রিলেশনশিপ, ঠিক আছে, অবৈধ সম্পর্ক, অবৈধ শারীরিক সম্পর্ক হয়তো করেছিলেন এবং এই দোষী সাব্যস্ত হয়েছিল, যার কারণে রানী এলিজাবেথ প্রথম এলিজাবেথ যখন ছোট ছিলেন তখন তার মায়ের মৃত্যুদণ্ড হয়েছিল। মানে মাথা, তখনকার মৃত্যুদণ্ড সিস্টেমটা ছিল মানে মানে মাথা কেটে ফেলা। ঠিক আছে, beheaded. During her reign, there was an increase in literacy rates and fine arts. Okay, তার এই শাসনামলে তখনকার সময় সাহিত্য অর্থাৎ শিক্ষার হারটা বেড়ে যায় এবং শিল্প, সাহিত্য এগুলো চর্চাটা বেড়ে যায়। ফাইন আর্টস, চারুকলা, যেটা চারুকলা বলতে ভাস্কর্য, চিত্রশিল্প এগুলোকে ধরা হয়, যেটা ফাইন আর্টস এর ক্ষেত্রে হয়। ওকে, মানে শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতি, নাটক, বিনোদন এগুলো চর্চাটা বেড়ে যায়। থিয়েটারের যে আবির্ভাব হয় নতুন করে, ইংল্যান্ডের ইংলিশ থিয়েটার। এর আগে থিয়েটার হয়েছিল প্রাচীন গ্রিসে। ঠিক আছে, প্রাচীন গ্রিকরা থিয়েটারের প্রচলন করেছিল ইংলিশদের আরো অনেক আগে। ঠিক আছে, ইংলিশদের আরো প্রায় 1000 বছর আগে। ওকে, সো গ্রিকরা এক্ষেত্রে পায়োনিয়ার। তো ইংলিশরা থিয়েটারের কালচারটা এলিজাবেথের ইরাতে এসে শুরু করেছিল। So the queen was highly intelligent and could speak several languages including Latin, Spanish, Welsh and French. So এই রানী এলিজাবেথ, প্রথম এলিজাবেথ, উনি এতটাই বেশি ইন্টেলিজেন্ট বা বুদ্ধিমতী ছিলেন যে উনি অনেক ভাষা বলতে পারতেন। ল্যাটিন ভাষা, স্প্যানিশ ভাষা, ওয়েলস এবং ফ্রেঞ্চ। ওকে, তো এই ভাষাগুলো মেজর ল্যাঙ্গুয়েজ ছিল তখন ইউরোপে। So the reign of Elizabeth I was also a turbulent period, but she successfully coped with all the difficulties.
তো এই সময়টা খুবই চ্যালেঞ্জিং একটা সময় ছিল, কিন্তু এই রানী এতটা বিচক্ষণ ছিলেন যে উনি সকল জটিলতা সাথেই উনি খাপ খাওয়াতে পেরেছিলেন সফলতার সাথে। হ্যাঁ, so England was threatened by the superpowers of the age, এবং তখনকার সময় সুপার পাওয়ার, এখনকার সময় সুপার পাওয়ার হচ্ছে রাশিয়া এবং আমেরিকা, তখনকার সময় সুপার পাওয়ার পুরো পৃথিবীর মধ্যে তখন কিন্তু আমেরিকার অস্তিত্বই ছিল। ওকে, মানে মানুষ জানতোই না তখন। আমেরিকায় ছিল রেড ইন্ডিয়ান, মানে ইন্ডিয়া আমেরিকান আদিবাসীরা। ব্রিটিশরা তখনও আমেরিকা যাওয়া শুরু করেনি। এই ব্রিটিশরা তো মূলত আমেরিকান কলোনি করে এখন বর্তমানে আমেরিকান হয়ে গেছে। ওকে, মূলত এখন আমরা যাদেরকে আমেরিকান বলছি তারা আসলে আসলে আমেরিকান। ঠিক আছে, মানে যারা রেড ইন্ডিয়ান তারাই মূলত আসল আমেরিকান নেটিভ। সো যাই হোক, তো ইংল্যান্ডে তখনকার সময় প্রথম তোমার এই যে সুপার পাওয়ার ছিল ফ্রান্স এবং স্পেন। তো এরা ছিল ইংল্যান্ডের জন্য একটা থ্রেট, এবং ইংল্যান্ডের সাথে এদের সবসময় যুদ্ধ বিগ্রহ লেগে থাকতো, কারণ এরা সকলেই সারা পৃথিবী জুড়ে তাদের কলোনি এবং তাদের ইম্পেরিয়ালিজমকে এক্সপ্যান্ড করতো। ওকে, so Elizabeth was excommunicated by the people by the Pope and Spain. So এলিজাবেথের সাথে স্পেন এবং পোপ, অর্থাৎ তখনকার সময়ে যে পোপ ছিল সব নরমালি ইটালিতে, রোমের যে পোপ, সেই পোপ এবং স্পেন শহর এগুলোর দ্বারা মানে তার যোগাযোগ অনেকটা বিচ্ছিন্ন ছিল। Elizabeth was excommunicated by the Pope in 1570. She was in constant fear for her life, এবং সে সবসময় তার প্রাণের ভয় পাইতেন, মানে তাকে হয়তো মেরে ফেলতে পারে এমন কিছু ব্যাপার ছিল। হ্যাঁ, তো নেভারথেলেস, এর কারণ হচ্ছে যে ইংল্যান্ড তখন রোম থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল, পোপ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল, মানে নিজেদের একটা কনস্টিটিউশন তারা তৈরি করে নিয়েছিল। ঠিক আছে, সে ক্যাথলিক প্রটেস্ট্যান্ট, খ্রিস্টান ধর্মটা দুই ভাগে আর কি বিভক্ত, ক্যাথলিক এন্ড প্রটেস্ট্যান্ট। So Elizabeth was in constant fear of her life. Nevertheless, English ships beat the Spanish Armada in 1588. 1588 সালে স্প্যানিশ জাহাজ আর্মাদাকে ইংলিশ জাহাজগুলো তারা পরাজিত করেছিল, মানে নৌবহর যুদ্ধে, পানিপথের যুদ্ধে। Elizabeth managed to maintain a relative peace between the Protestants and the Catholics. তো এলিজাবেথ যথেষ্ট বুদ্ধিমতী ছিলেন, উনি ক্যাথলিক্স এবং প্রটেস্ট্যান্ট দুই ধর্মের অনুসারীদের সাথে একটা শান্তিপ্রিয় একটা অবস্থান উনি মেনটেন করতেন। ঠিক আছে, she tried to unite her people. সে চেষ্টা করতেন তার ইংলিশ লোকদেরকে একত্রিত করতে, যাতে তারা ধর্মের কারণে বিচ্ছিন্ন হয়ে না পড়ে, by insisting that they are all English, এবং তারা জোর ন্যাশনালিজমের প্রতি জোর দিতেন যে সবাই হচ্ছে আমরা ইংলিশ, এরকম আর কি। যেমন বাঙালি জাতীয়তাবাদের চেতনা দিয়ে বঙ্গবন্ধু যেরকম এই বাঙালিদেরকে এক করেছিল। ঠিক আছে, পাকিস্তানি বিরোধী, যদিও বাঙালি এবং তখনকার সময় পাকিস্তানি উভয় কিন্তু মুসলিম ছিল। ঠিক আছে, তো জাতীয়বাদের চেতনাটা একটু ভিন্ন রকমের, যেটা আসলে মানুষকে সবকিছু ঊর্ধ্বে নিয়ে যায়, অর্থাৎ দেশপ্রেমিকতা বাদ যেত। হ্যাঁ, so this worked well most of the time, এবং এটা বেশ ভালোই কাজ করেছিল, and the people developed a sense of national pride, এবং মানুষের মধ্যে এক ধরনের জাতীয় যে গর্ব সেটা তৈরি হয়েছিল। এলিজাবেথান লিটারেচার বা এলিজাবেথের সময় সাহিত্য। The Elizabethan era saw a great flourishing of literature, especially in the field of drama. বিশেষ করে নাটকের জগতে এই সময় ভীষণ উন্নয়ন হয়েছিল এবং ভীষণ ফ্লোরিশ করেছিল। The other major literary style was lyric poetry, এবং অন্যান্য লিটারি জার্নার মধ্যে হচ্ছে গীতি কবিতা এগুলো রচিত হয়েছিল ওই সময়, তবে নাটকটা বেশি ফোকাস হয়েছিল। সো আমাদের এই কোর্সের মেজর ফোকাস হচ্ছে নাটক বা ড্রামা। ওকে, so many of the most important dramatists of the period are also excellent poets, এবং এখানে অনেক নাট্যকাররাই ছিল ওই সময়কার যারা কিনা চমৎকার কবিও ছিলেন, অর্থাৎ নাটকের ডায়লগ গুলো কবিতার ছন্দে লিখতেন, যেমন শেক্সপিয়ার, ক্রিস্টোফার মার্লো, এরা বেশিরভাগই তাদের নাটক তোমরা তো এখন পড়বে, যেটা এই কোর্সটা তোমাদের আছে, তো পড়লে বুঝতে পারবে যে নাটক টেক্সট, হ্যাঁ টেক্সট আমরা একসাথে লাইভ ক্লাসে অথবা আমাদের 10 তারিখ পরে তো অন ক্যাম্পাসে ক্লাস হচ্ছে, তো তখন আমরা টেক্সট এবং এগুলোর উপরে আমরা নাটক সিনথেসাইজেশন করার চেষ্টা করব। ঠিক আছে,
নাটকগুলো ডায়লগগুলো হচ্ছে একটা কবিতার ছন্দে লেখা, চমৎকার। Okay. So Elizabethan literature was extremely important during this time. It was a form. It was a form of entertainment as well as a form of education. So এই সময় romanticism এবং realism ছিল লিটারেচারের মধ্যে। Literature this time that focused on philosophical and artistic writing. Realism এর থিমের মধ্যে literature this time that focused on everyday life. Okay. So যেগুলো বাস্তব জীবন নিয়ে সেগুলো হচ্ছে রিয়েলিজম, আর যেগুলো ফিলোসফি এবং আর্টিস্টিক স্টাইলে অ্যাস্থেটিসিজম মেইনটেইন করা সেগুলো রোমান্টিসিজম। So during the Elizabethan era, poetry and plays were a major part of writing. Many people enjoyed viewing plays from theaters such as the Globe Theatre. So Globe Theatre হচ্ছে তখন শেক্সপিয়ারের সময়, গ্লোব থিয়েটার, এবং তখনকার সময় আমাদের এরকম ফেসবুক, টিভি চ্যানেল ইত্যাদি এগুলো ছিল না বা আবিষ্কার হয়নি। তো তখন মানুষ থিয়েটারে গিয়ে নাটক দেখতো, থিয়েটারে সরাসরি পারফর্ম করতো, সরাসরি অ্যাক্টর অ্যাক্ট্রেসদের মানুষ জীবন্ত দেখতো সামনে। হ্যাঁ, তো থিয়েটারে নাটক দেখার আলাদা একটা ফিলিংস আছে, যেটা নাটক বা ইয়েতে টিভি স্ক্রিনে বা সিনেমা হলে গিয়ে দেখলে সেটা সেই অনুভূতিটা পাওয়া যাবে না, যেটা থিয়েটারে গিয়ে সরাসরি অ্যাক্টর অ্যাক্ট্রেসের সামনে গিয়ে যে অনুভূতিটা পাওয়া যায়। ওকে, সো এটা হচ্ছে ফ্রেশ পারফরমেন্স থিয়েটারে যেটা হয়, আর টিভি বা সিনেমা হলে যেটা সেটা হচ্ছে রেকর্ডেড ভার্সন। ঠিক আছে। So sonnets was the form of poetry that was most commonly heard during this era. So ওই সময় সনেট ছিল আরেক ধরনের কবিতা, একটা ফর্ম যেটা তখন অনেক বেশি চর্চা করা হতো, লেখালেখি হতো। ওকে, সো এলিজাবেথান পোয়েট্রি, এলিজাবেথান ড্রামা এবং এলিজাবেথান সনেট। স্বয়ং শেক্সপিয়ার কিন্তু প্রায় 150 মতো সনেট লিখেছেন। সনেট হচ্ছে 14 লাইনের কবিতা, অক্টেভ এন্ড সেস্টেট। হ্যাঁ, 8 লাইন এবং 4 লাইন 6 লাইনের প্রবন্ধ থেকে 14 লাইনের। যেমন মাইকেল মধুসূদন দত্ত বাংলাদেশের বাঙালি কবি, যিনি বাংলায় সনেট লিখেছিলেন। ওকে, সর্বপ্রথম সনেট the dominant form of poetry of Elizabethan age. যদি আমরা কবিতা পড়বো না, আমরা এই কোর্সে নাটক পড়বো, আমরা স্কিপ করে যাচ্ছি। So at the time the writing of poetry was part of the education of a gentleman, sonnets were very popular among the upper classes and collections of sonnets and lyrics are often published. Okay, so aristocrat বা upper class people মূলত এই ধরনের নাটক সিনেমা এগুলো করতে স্টিল এখন তাই। হ্যাঁ, যদিও এটা সাধারণ মিডল ক্লাস বা সাধারণ শ্রেণীতে আসছে এখন। Okay, so William Shakespeare was one of these poets and also one of the greatest dramatists in the world. Okay, still now. So since his collection এবং শেক্সপিয়ারের একটা নাটক আমরা এই করতে পারছি, ম্যাকবেথ। ওকে, খুব বিখ্যাত তার একটা ট্র্যাজেডি ম্যাকবেথ। তারপর ক্রিস্টোফার মার্লোর আমরা পাচ্ছি হচ্ছে ডক্টর ফস্টাস, এবং শেক্সপিয়ারের আরেকটা নাটক, শেক্সপিয়ারের দুইটা নাটক আমরা এই কোর্সে করছি। একটা হচ্ছে ম্যাকবেথ, আরেকটা হচ্ছে অ্যাজ ইউ লাইক ইট। অ্যাজ ইউ লাইক ইট হচ্ছে কমেডি, ম্যাকবেথ হচ্ছে ট্র্যাজেডি। ওকে, সো তার সনেট কালেকশন 1609 সালে ডেডিকেটেড হয় টু হিজ প্যাট্রন, এ ইয়াং ম্যান অফ গুড ফ্যামিলি। ওকে, সে 154টা সনেট শেক্সপিয়ার লিখেন। তো যাই হোক, বেশিরভাগই লাভ রিলেটেড, মানে রোমান্স এবং লাভ। ওকে, ভালোবাসা রিলেটেড। এরপর বিখ্যাত কবি এডমান্ড স্পেন্সার আছেন, যিনি 1579 সালে উনি একটা বিখ্যাত 12 বইয়ের মধ্যে একটা বিশাল কবিতা লেখেন, যেটা ফেইরি কুইন নামে পরিচিত। ওকে, ফেইরি কুইন 1579 সালে উনি প্রডিউস করেন 12টা বই, সিরিজ আকার বিশাল। তো ওনাকে বলা হয় পয়েট অফ পয়েটস, মানে কবিদের কবি, এডমান্ড স্পেন্সারকে, যিনি এই যুগের কবি, শেক্সপিয়ারের সিনিয়র। হ্যাঁ, okay, so other famous poets of the age include Sir Philip Sidney, Sir Walter Raleigh, and Christopher Marlowe. So Elizabeth prose took several different forms. So মোটামুটি এই সময়ে আমরা দেখতে পাবো বিভিন্ন উপন্যাসও এখানে লেখা শুরু হয়, যেমন ইউনিভার্সিটি উইজ, যারা অক্সফোর্ড বা বিভিন্ন ক্যামব্রিজ সহ বিভিন্ন ইউনিভার্সিটি গ্রাজুয়েট, তারা ছিলেন জন লিলি, রবার্ট গ্রিন, থমাস ন্যাশ এবং আরো অনেকে, 6 জন আর কি, যাদের ইউনিভার্সিটি উইজ বলা হয়। এরাও কিন্তু তখন নাটক লিখছেন, তবে এরা অত জনপ্রিয় হতে পারেন নাই যেমনটা শেক্সপিয়ার এবং ক্রিস্টোফার মার্লো হয়েছে। ওকে, সো এরপর ফ্রান্সিস বেকন, উনি একজন বিখ্যাত এসেইস্ট, যিনি একজন
এসেইস্ট এবং ফিলোসোফার এবং হিস্টোরিয়ান। ওকে, মোটামুটি এই ছিল এলিজাবেথান পিরিয়ডের যারা মেজর রাইটার, পোয়েট, ওকে, এসেইস্ট। So the authorized version of the Bible, বাইবেলের একটা authorized version এখানে প্রথম ট্রান্সলেটেড হয় মডার্ন ইংলিশ, আধুনিক ইংরেজিতে ট্রান্সলেট করা হয় 1611 সালে, and is also known as King James Bible, এবং এটাকে কিং জেমস বাইবেল হয়, অর্থাৎ সে সময় কিং জেমসের রাজত্বকাল ছিল। It was based on the translations into Middle English by Wycliffe and Tyndale. So প্রথম এই বাইবেলটা খ্রিস্টান ধর্মের যে প্রধান ধর্মীয় গ্রন্থ, যেমন মুসলিমদের হচ্ছে হলি কোরআন, তো এই বাইবেলটা প্রথম ট্রান্সলেট করেন হচ্ছে উইকলিফ এবং টিন্ডেল, প্রাচীন ইংলিশ, ক্লাসিক্যাল ইংলিশ। ওকে, তখন ইংলিশ বলা হতো ইংলিশ ভাষাটাকে, এরপরে মডার্ন ইংলিশে এটাকে ট্রান্সলেট করা হয় কিং জেমসের সময়। সো আমাদের যে মুসলিম ধর্মের যে প্রধান ধর্মগ্রন্থ কোরআন, সেটা ট্রান্সলেট করেছিলেন গিরিশচন্দ্র। ওকে, সো এইরকম আর কি বাংলায় আর কি। So the language of the new translation has held a powerful influence. So ভাষার যে একটা অনুবাদ, সেটাও একটা ক্ষমতাশালী একটা প্রভাব অর্জন। ওকে, ইংলিশ ভাষায় এবং বিশেষ করে ইংলিশ ভাষায়। ওকে, এরপর আমরা আরেকজন নাট্যকার দেখবো এই সময়, যার নাম হচ্ছে বেন জনসন, যেটাকে ফাদার অফ ইংলিশ লিটারি ক্রিটিসিজম বলা হয়, অর্থাৎ ইংলিশ সাহিত্যিক সমালোচকদের ফাদার বা জনক বলা হয় বেন জনসন। বেন জনসন একজন কমেডিয়ান, মানে কমেডিয়ান না, উনি কমেডি প্লে রাইট, অর্থাৎ কমেডি টাইপের নাটক লিখতেন, খুবই বিখ্যাত একজন রাইটার, ড্রামাটিস্ট, এবং উনি একজন লিটারি ক্রিটিকও ছিলেন। ওকে, বেন জনসনের বলকনি খুবই বিখ্যাত একটা নাটক। ওকে, সো আমরা এবার দেখি ইউনিভার্সিটি উইট, এদের কথা আমরা আলোচনা করেছি, যারা অক্সফোর্ড এবং ক্যামব্রিজ থেকে তখনকার সময় ডিগ্রি নিয়েছিল। এরা ছিলেন যেমন ক্রিস্টোফার মার্লো, রবার্ট গ্রিন। ক্রিস্টোফার মার্লো কিন্তু এদের মধ্যে একজন, হ্যাঁ, রবার্ট গ্রিন, থমাস ন্যাশ। ওকে, এরা ক্যামব্রিজ থেকে, জন লিলি, থমাস ল, জর্জ পিলে, এরা হচ্ছে অক্সফোর্ড থেকে। ঠিক আছে। So the literary elite of the time, they often ridicule the other players. So এরা ছিল literary elite class, যেহেতু educated। এরা আবার অন্যান্য যারা কম শিক্ষিত রাইটার, নাটক লেখক, তাদেরকে আবার ঠাট্টা বিদ্রুপ করতেন আর কি, বা অত একটা মূল্যায়ন করতেন। ঠিক আছে। ওকে, যেমন থমাস কিট, উনি একজন বিখ্যাত নাট্যকার, কিন্তু ওনাকে এই যারা ইউনিভার্সিটি উইট ছিলেন তারা রিডিকুল করতেন। ওকে, সো এই সময় আমরা নাটকের মধ্যে পাবো ট্র্যাজেডি, কমেডি এবং ট্রাগি কমেডি। ঠিক আছে, ট্র্যাজি কমেডি। সো ট্র্যাজেডি হচ্ছে যেগুলো শোক রিলেটেড, হ্যাঁ, মার্ডার, ব্লাড শেডিং, এই টাইপের, ওকে, হত্যা বা মেজর ক্যারেক্টার যে একটা ডাউনফল, সেগুলো দেখতে পাবো। আর কমেডি নাটকের মধ্যে আমরা একটা হ্যাপি এন্ডিং দেখতে পাবো। ঠিক আছে, রোমান্স দেখতে পাবো। ওকে, সো যদিও কমেডি নাটকগুলোর চাইতে ট্র্যাজেডি নাটকগুলো বেশি ফেমাস, ওকে, যেগুলো মানুষের মনে বেশি জায়গা করে নিয়েছে বিভিন্ন হরিফিক কনসিকুয়েন্সের কারণে বা ট্রাজিক সিচুয়েশনের কারণে। সো এই সময় চরিত্রগুলো ছিল কিংস এন্ড নোবেলস, সম্ভ্রান্ত পরিবার বা রয়্যাল ব্লাড যারা, তারা। So the main character of a high social and moral standing, but with a tragic flaw, faults and mistake. Okay, it's a tragedy বা বৈশিষ্ট্য আর কি। রিভেঞ্জ ট্র্যাজেডি সেটা লিখেছিলেন থমাস কিট, এটাও যথেষ্ট পপুলার ছিল। রিভেঞ্জ ট্র্যাজেডি হচ্ছে হত্যার বিনিময়ে হত্যা, একটা এক ধরনের রিভেঞ্জ আর কি। ওকে, সো রং হিরো প্ল্যানস এন্ড এক্সিকিউটস রিভেঞ্জ। So comedy, এটা Aristotle থেকে আসে। Comic figures are average to below average, deals with ordinary common people, only lower ignoble figures. Okay, so মোটামুটি এই হচ্ছে আমাদের আজকের ক্লাসের আলোচনা। সো আমরা বেশি আলোচনা যাচ্ছি না। ঠিক আছে, আমরা যাদের নাটক করবো সেটা অলরেডি বলেছি। তো আজকে তাহলে এই পর্যন্তই। সবাই ভালো থাকো। থ্যাংক ইউ এন্ড গুড বাই। Okay.